सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सोहणियो सुनाओ की हाल है। अल्लाह ताला तुहानू आसानियां दे ते अपनी अमान विच रखे। एक यूके की पार्लीमेंटेरियन का बयान अज मैं पढ़िया। उन्हें दसिया बई दुनिया दे विच ग्लोबल वार्मिंग दे विच जिहड़ा सब तो ज़्यादा हिस्सा है ना जी, वो है तरक्की याफ्ता कामां दा। ते जे उन्होंने 100 कर लीए ना, तो वो 100 च सिर्फ एक जिहड़ा हिस्सा वो पाकिस्तान दा। लेकिन उस 99% की वजह तो जिहड़ा सब तो ज़्यादा इफैक्ट आया ना जी, वो पाकिस्तान ते आया। वो क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह तो पाकिस्तान दे विच जिहड़े ग्लेशियर ने वो बड़ी तेज़ी नाल पिघले न, ते उन्हां दी वजह तो फ्लड आ ही जांदा। ते आइंदा दिनां विच उस आख्या भी आइंदा सालां दे विच ये अगर सिचुएशन सेम रही, सूरत हाल सेम रही, तो ये फ्लड आउंदे ही रहने। सो ये रैमेडी जी है कि भाई एक तो ग्लोबल वार्मिंग जी है वो कमी होवे, ते दूसरा वो फ्लड की रोकथाम जी है वो की जाए। उसका तरीका है वे कि एक तो जंगलात बहुत ज़्यादा लगन, तो दूजा पाकिस्तान दे विच जंगलात दे नाल डैम भी बनन, तां जे पानी जिहड़ा आवे वो डिसिपलिन च रवे, वो इंज ही तबाहियां मचांदा ना फिरे, बल्कि वो पानी जिहड़ा वो ज़ाया होने तो बचे ते डैम्स दे विच जखीरा हो जाए, जिहदे नाल पाकिस्तान दी भी ते दुनिया दी भी जिहड़ी खुराक दी ज़रूरियात ने वो ज़राअत दे थ्रू वो पूरियां हो सकन। हुण जो मौजूदा सूरत हाल है इहदे विच ते पाकिस्तान दे विच अपने च गज़ाई किल्लत पैदा हो जानी है, क्यों जे लखां एकड़ ज़मीन जिहड़ी है वो तबाह हो गई है, खलोतियां फसलां तबाह हो गई, ते दुनिया उजड़ गई है। लोकां दे माल डंगर घर बार पता नहीं कितने जानवर जिहड़े ने वो मर गए न, रुड़ गए न, ते इहदे नाल अगों गोश्त की भी कमी हो जानी है, दुध की भी अगे ही कमी है, होर कमी हो जाएगी। सो ये बड़े असरात आने न अजे। हुण बंदे जिहड़े ने वो खुले आसमान थले पे न, पानी है ते धुप्प है ते मच्छर ते बीमारियां, ते उत्तों ज़ालम दे बच्चे सरदार सिंध ते बलोचिस्तान दे वडेरे जहन्नम दी अग इन्हां दे ढिड भरने न। अज मैं खबर पढ़ी भी 6 लाख मच्छरदानी एक जगह ते जिहड़ी फ्लड रिलीफ वास्ते किसी मुल्क ने मतलब मदद की है, तो वो सिंध दे विच वो किधरे उन्होंने वो छुपा छड़ी। वो खुदा दुआनगारत करे, वो तो फिर किसी को शिकायत की थी, तो वो ये गल जड़ी वो मंजर आम ते आ गई भी 6 लाख मच्छरदानी। अल्लाह दे बंदिओ, उत्थे एक एक मच्छरदानी दुनिया पे तरसती है, तो तुसी 6 लाख जड़ी है वो छुपा के बह गए हो, वो तुहाडा बेड़ा करके। बड़े ज़ालम लोग ने। एक अच्छी खबर भी अज पढ़ी जे सिंध दे विच कोई डैम जिहड़ा वो 8 साल बाद पहली बारी
ਉਹ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਰਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਪਿਲਵੇਜ਼ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਤਨੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਇੰਝ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਡੈਮ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮੁਸੀਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਮ ਕਰੇ ਜੀ, ਕੁਛ ਸੋਚ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਸ ਦੇ ਜਾਏ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਫੀਸ ਲੱਗੀ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਜਿਸ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਲੇ ਉਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਲਵੇ ਸਹੀ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ UK ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਲਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਲੱਡ ਆਉਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਲੱਭ ਜੇ ਦੀ। ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਚੋਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਡੈਮ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਖਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹੰਮ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਐਸੇ ਬਦਬਖਤ ਪਾਗਲ ਨੂੰ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੱਸ ਜਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੜਮਿਓ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਆਬਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਰ ਹੋਈਏ ਬਹੁਤ ਰਵੋ ਇੱਥੇ। ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਅਤੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਚੈਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਾਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਭ ਜਾਏ ਚੋਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਐਸੀ ਜ਼ਲੀਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਾ ਲਓ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਾ ਲਓ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੇਪਨਾਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੇ? ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਮਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਖਾਧੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਬਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਗੋਲੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨੇ।
ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਮੂਏ 'ਚ ਬਾਂਦਰ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਇਹਦੇ आस्तै दवाई ਲਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦਵਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਆਖਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਕੁਟਾਪਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਵਾਵਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਨਾਬ ਰੈਮਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਦਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਕੇ ਦਵਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਦਵਾਈ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਫੜ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਦੇ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਹੈ? ਲਓ ਜਨਾਬ ਫਿਰ इजाज़त, खुश रवो, शाद आबाद रवो ते अपने आले दुआले सारिਆਂ ਦਾ ख्याल रखो। मिलने ब्रेक दे बाद।